کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے یہ بات کہی کہ فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہے. جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان سے ان کے بہت ہی خوشگوار اور قریبی تعلقات ہیں. آئی ایس آئی کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں وہ مکمل طور کے اوپر طے پا چکے ہیں. پروسیس جو ہے وہ شروع ہے اور انشاءاللہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی. یہ مسئلے ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل سطح پہ سوچ رہے تھے، ان کے خیال میں کچھ پولیٹیکل ان کے ویوز تھے، جب دوسری طرف بھی ایک پرنسپل ان کے مسئلے تھے کہ آرمی کا ہو جائے گا. اینڈ ہی سیڈ ایوری تھنگ از سیٹلڈ اینڈ وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن ان اٹ. خاٹک صاحب آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ خاٹک صاحب سر آج ہو جائے گا نوٹیفیکیشن سر؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس آئی کی نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، ان کی تعیناتی کے حوالے سے معاملات جو ہیں وہ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہیں، باوجود اس کے کہ حکومت جو ہے، حکومتی جو وزراء ہیں، آج بھی پارلیمنٹ کے اندر وزیر اعظم پاکستان نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں انہوں نے ان کا جو موقف ہے، حکومت کا جو موقف ہے وہ پارلیمنٹ کے اراکین کے سامنے پیش کیا ہے، جس کو بعد میں پھر خاص کر جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس میٹنگ اور اجلاس کے حوالے سے تفصیلات بتائیں. اور انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم نے اراکین کو بتایا کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم صاحب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں اور پروسیس جو ہے وہ ابھی جاری ہے. یہ جو پروسیس جاری ہے کا جو نقطہ ہے، بنیادی طور پہ وہیں پہ سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر معاملات طے ہو چکے ہیں تو نوٹیفیکیشن کیوں نہیں آ رہا؟ اس معاملے کو جو ہے وہ فیصلہ حکومت کر کے ختم کیوں نہیں کر دیتی؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ کیا فوج اور عمران خان کے درمیان کوئی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں؟ اور کیا آرمی چیف کا جو فیصلہ ہے، جو وزیر اعظم پاکستان بحیثیت چیف ایگزیکٹو انہوں نے جو چیلنج کیا ہے، اس کے اثرات جو ہیں وہ آنے والی ملک کی جو سیاست ہے اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ اور تیسرا اور اہم نقطہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو آنے والے دنوں میں جتنا بھی ان کا وقت باقی ہے، کیا کن چیلنجز کا سامنا ہوگا اور کیا وہ اپنا جو حکومت کا وقت ہے اس کو پورا کر پائیں گے یا کہ نہیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جناب احمد بلال محبوب صاحب. آپ پلڈیٹ کے سربراہ ہیں اور بڑا ایکسپیرینس ہے آپ کا سیاست کے حوالے سے، سیاست کے اوپر لکھتے بھی ہیں اخبارات کے اندر بھی. بہت شکریہ احمد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں عمران خان صاحب کے لیے کس قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو سب سے بڑا چیلنج ہے ان کے لیے وہ گورننس کا چیلنج ہے. اور گورننس سے میری مراد یہ ہے کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بھی گورننس کا حصہ ہے. ٹھیک. اور ڈیسیژن میکنگ کے لیے جو پریپریشن ہے اور جس کے لیے آپ کو پوری تیاری کرنی ہوتی ہے اور وقت کے اوپر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ اس کا حصہ ہے. ماضی کے جو فیصلے ہوئے ہیں جس طرح سے ہوئے ہیں وہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اس کی تیاری اس طرح سے نہیں ہوتی، اس کا گراؤنڈ ورک مکمل نہیں ہوتا، اس کا ہوم ورک ٹھیک سے نہیں کیا گیا ہوتا، اور پھر آخر وقت پہ کچھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ نپٹانے کی کوشش ہوتی ہے. اگر قانون پاس کرانا ہو تو پارلیمنٹ میں بڑی تیزی سے کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس سے نظر آتا ہے کہ حکومت شاید اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہی. تو یہی سب سے بڑا چیلنج ہے ان کا. اس کے علاوہ تو کوئی چیلنج نہیں ہے. ان کو فوج کے ساتھ ان کے تعلقات کار بہت اچھے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو پورا کوآپریشن ملتا رہا ہے. تو اس لحاظ سے ان کو کوئی بڑی رکاوٹ کا سامنا تو نہیں تھا. رکاوٹ تھی تو ان کے اپنے ود ان دیئر اون سسٹم تھی. تو احمد صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مطلب یہ جو تعیناتی جو ہے وہ
ظاہر ہے کہ اب وہ کھل کے سامنے آ گئی اور اس کے معاملات جو ہیں وہ خود بھی وزراء جو ہیں وہ وضاحتیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آج جو ڈیفنس منسٹر ہیں جن کا شاید ایک سبجیکٹ بھی ہے جس موضوع کے اوپر اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, حکومت جو ہے وہ کلیریفیکیشنز بھی دے رہی ہے, وہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو دس ریفلیکٹس وہ جو آپ والی بات ہے کہ جو کنسلٹیٹو پروسیس ود ان دا گورنمنٹ ہوتی ہے وزیر اعظم کی, اس کے اندر لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی کچھ سیریسنس دکھائی نہیں دیتی. جی ہاں, یہ بہت آپ نے لائٹلی یہ بات کہی ہے. یا سیریسنس نہیں ہے, یا کمپیٹنس نہیں ہے, یا وہ ٹیم نہیں ہے جو اس بات کو ادراک کر سکے کہ اینٹیسپیٹ کر سکے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے. اسی لیے میرے خیال میں ماضی کی باتوں کو تو ذرا چھوڑ دیں, مستقبل کے بارے میں ہی سوچ لیں کہ بہت سے اہم فیصلے ان کو ان کا فیس کرنے پڑیں گے. چیف آف آرمی سٹاف نے کل کو ریٹائر ہونا ہے, کیا ان کو ایکسٹینشن دینا مقصود ہے, یا ان کی جگہ پہ کوئی نئے چیف آف آرمی سٹاف آئیں گے, وہ کون ہوں گے, اس کا پروسیجر کیا ہوگا, اس کی تیاری ہونی چاہیے. ابھی دیکھیے الیکشن کمیشن کے 2 ممبرز اس وقت ان کی ویکینسیز ہیں, وہ بھی 45 منٹ کا جو ریکوائرڈ ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور وہ اپوائنٹ نہیں ہوئے, تو اس کی بھی تیاری وقت پہ نہیں شروع کی گئی. اس طرح آپ کو پتا ہے کہ اگرچہ چیف جسٹس کے لیے اپوائنٹمنٹ کے لیے حکومت کو تو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے, وہ تو ان کا اپنا ایک پروسیس ہے جو سینیورٹی کے بیسس پہ, لیکن آپ کو پتا ہے اگلے 2 سالوں کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان بھی موجودہ ریٹائر ہوں گے, نئے آئیں گے, پھر وہ بھی ریٹائر ہوں گے, پھر نئے قاضی فائز ہوں گے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہٹانے کے لیے حکومت کی طرف سے 2 کوششیں بھی ہو چکی ہیں, تو کیا وہ اس بارے میں سموتھلی اس ٹرانزیشن کو کر لیں گے, کہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں اکانومی میں بھی بعض کہا جاتا ہے کہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن میں پڑھتا ہوں کہ گیس کی جو سپلائی ہے اس کے لیے آرڈر وقت پہ نہیں دیا گیا. ویٹ کی امپورٹ کے بارے میں تو وزیر اعظم صاحب نے خود ناراضگی کا اظہار کیا تھا, کہ انہوں نے کہا بھی تھا کہ امپورٹ کیا جائے, پھر بھی امپورٹ کا آرڈر بہت دیر میں دیا گیا. اسی طرح آپ کو دیز آر دا سیریس گورننس ایشوز. احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جو نوٹیفیکیشن کے حوالے سے حکومت کہتی ہے جی بڑے فیصلہ ہو چکا ہے, پروسیس جاری ہے, تو نوٹیفیکیشن کر کے اس معاملے کو مطلب ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ دیکھیں, ہمیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ رکاوٹ کیا ہے. دیکھیں نا, بنیادی طور پہ جو سوال پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی طرف سے ایک اناؤنسمنٹ جاری ہو چکا ہے جی غالباً 6 اکتوبر کو, ایگزیکٹلی یعنی 8 دن ہو چکے ہیں. جی, تو وہ جاری ہو چکا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو نوٹیفیکیشن ہے آفیشیل وہ ابھی تک نہیں ہوا, اور اس میں کچھ, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے. وہ غلطی کیا ہے, وہ کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں قانون کے مطابق ہوں. تو اس کا مطلب ہے پہلے قانون کے مطابق نہیں ہوئی. تو غلطی کس نے کی ہے؟ کیا حکومت کے اندر کوئی, یعنی کیا موجودہ سویلین گورنمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے, یا ملٹری کے اندر کوئی ایسی چیز ہے؟ وہ کیا غلط ہوا ہے جس کو آپ یہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہے. تو ہم ایک بالکل اندھیرے میں تیر چلائیں گے اگر ہم یہ کہیں گے کہ کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہمیں جتنی تسلیاں دلاتے ہیں اتنی ہی ہماری تشویش بڑھتی ہے. بالکل صحیح ہے, کیونکہ اگر ٹھیک ہے تو آپ اسے کلوز کریں, اگر سب ٹھیک ہے اور تعلقات بہت, یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے تعلقات انتہائی خوشگوار ہیں. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جملے جو ہیں, یہ الفاظ جو ہیں, یہ تو دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے, شخصیات کے لیے, ڈگنیٹریز کے لیے اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے جاتے ہیں. فوج جو ہے وہ اس ریاست کا, حکومت کا پارٹ ہے, حصہ ہے. اس میں اس قسم کی باتیں کرنے سے ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر شک و شبہات جو ہیں وہ زیادہ جنم لیتے ہیں. ہمیں تو صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اس وقت جو کچھ کیا جا رہا ہے, یہ اگر
इस अनाउंसमेंट से पहले कर लेते, सही ये है। सब कुछ ठीक है। वजीर आजम के इख्तियार पे भी किसी को कोई एतराज की बात नहीं हो सकती, ये तयशुदा है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनका इख्तियार है, बिल्कुल। लगता है ऐसे है कि खान साहब जो हैं वजीर आजम मोहतरम सिविल सुप्रीमेसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, उस पर भी किसी को एतराज नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में कोई एतराज की बात नहीं है, लेकिन ये वक्त पे होना चाहिए था ना। जब ये वक्त था, यानी अनाउंसमेंट कैसे हो गई? अनाउंसमेंट से पहले होना चाहिए था, जबकि इनकी मुलाकातें भी बाकायदगी से होती रहती हैं, कंसल्टेशन भी होती है, तो कहीं गलती हुई है। ठीक। वो हमें समझ नहीं आता गलती कहाँ हुई है, लेकिन ये बहुत पूरे मुल्क को इसने एक टॉर्चर में डाला हुआ है और परेशानी में डाला हुआ है। आप कितनी भी तसल्लियां दें, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने भी ये एक जग हंसाई का मौका बन जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीजें आइंदा बड़ी मैच्योरली तय हो जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तमाशा ना बने। बहुत आप बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट नुकात के ऊपर जो है वो बात की है। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक यहाँ पे लेते हैं और वापस आएंगे तो हम गुफ्तगू करेंगे जनाब इजाजुल हक साहब से, साबिक वफाकी वजीर, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब इजाजुल हक साहब ने। आप सरबराह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के और आप साबिक वफाकी वज़ीर हैं। बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, लंदन से आपने हमें टाइम दिया। आप काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क के अंदर एक डिस्कशन जो है वो चल रही है और हुकूमत जो है ISI चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से प्रोसेस के ऊपर काम कर रही है। ये तमाम हालात जो हैं, क्या आप समझते हैं कि इनको मिस हैंडल किया गया है जिसकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई है? टोटली मिस हैंडल किया गया मेरे ख्याल में, और बड़ी जागसाई हो रही है इस वजह से कि वो वन पेज लोग ढूंढ रहे हैं, जिसका जिक्र किया करते थे कि वो कहाँ है वन पेज। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी तारीख में कई DG ISI जो है वो अपॉइंट हुए, अपनी मर्जी से जो किए, 2 नवाज शरीफ साहब ने किए और उसके बाद एक जो है मोहतरमा बेनज़ीर ने किया, जनरल कल्लू को, रिटायर्ड थे वो फौज से, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने पहले जावेद नासिर साहब को लेकर आए, जनरल जावेद नासिर को, और उसके बाद उन्होंने अपना ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को रखा। तीनों मरतबा अगर आपने देखा हो तो कोई अच्छी उसका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकला। बात यह है कि ये हमारे जो एहसास कमतरी है हमारे हुक्मरानों के अंदर, ये मालूम नहीं वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए या अपने आप का को बताने के लिए कि जी मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो वो इस किस्म के काम करते हैं जो कि बैकलैश होती है और फिर उन्हीं पे पड़ जाते हैं। आप देखें कि आप फायदा हुआ था जावेद नासिर साहब को लगाने के, अगर वो DG ISI थे तो उनके नीचे जनरल अफजल जंजुआ को लगा दिया गया था डिप्टी DG, जो सारा काम वही कर रहे थे। जो हमारे हुक्मरान नहीं समझते वो ये है कि ठीक है आपके इख्तियारात जरूर हैं, हो सकता है कि अपॉइंटमेंट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट के अगर इख्तियारात आपके हैं तो फिर ISI भी आपको रिपोर्ट करती है। रहमान मलिक साहब ने इसी ISI को इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे लाने की भी एक मरतबा कोशिश की थी, अगर आपको याद हो जी। लेकिन आप इससे चीज क्या करना चाहते हैं? देखें, जनरल कल्लू को लगा के मोहतरमा को कोई फायदा नहीं हुआ, जावेद नासिर को लगाकर जब आसिफ नवाज का जमाना था जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तो कोई फायदा नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब को, और फिर ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को लगाकर तो हुकूमत का ही तख्ता हो गया, अगर आपको पता हो। तो अपनी पसंद के लोगों को लगाने के बजाय ये देखना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन। इजाज़ साहब, आप माशाल्लाह काफ़ी ज़ाहिर है कि आपने इतनी हुकूमतें देखी, इतने मामलात देखे 80 से लेके अभी तक। मुझे ये बताएं कि ये क्या एक सेंस ऑफ फियर होता है हमारे यहाँ, जो सिस्टम है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, उसके अंदर, जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वज़ीर आज़म को करना पड़ता है? देखें, अगर आपकी हुक्मरानी सही है, आप डिलीवर कर रहे हैं, तो लेकिन ये तो कहते रहे हैं कि जी हम तो हमारा तो एक मिसाली किस्म का जो है वो मतलब अंडरस्टैंडिंग है आपस में। देखें, जो किस चीफ को किसने लगाया, ये तो अभी DG ISI को तो छोड़ देना, ये तो एक इंस्टीट्यूशन है, अलग है,
میں فوج کے سربراہان کی بات کر رہا ہوں. آپ نے پرویز مشرف صاحب کو لگایا, آپ سمجھے کہ میں نے مطلب کہ فوج کو فتح کر لیا ایک قسم کا. صحیح ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد مطلب جتنی بھی چینجز اگر آتی رہی, آپ نے جہانگیر کرامت صاحب کو نکالا, آپ نے سمجھا کہ جی میں نے بہت بڑی کوئی اچیومنٹ کر لیا. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ ان سے بہتر کوئی سوبر پڑھا لکھا کوئی مطلب کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے کہ آیا ہوگا, جو کہ حکومت کے بالکل تابع تھا, ایک قسم کے تابع ان دا سینس کہ ہی واز مطلب کہ ٹوٹلی اے سولجر, اور وہ اپنا فوج کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ آپ نے دیکھ لیا. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے ہمارا جو انٹیکٹ ہے. اب اس میں احساس کم تری ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جتنے انسٹیٹیوشنز آپ کے ارد گرد ہیں نا, آپ نے سب کو تو تباہ کر دیے. نیب کے حالات آپ دیکھ لیں آج کل کیا جا رہا ہے, مطلب کہ ایک مطلب مذاق بنا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کے آپ معاملات دیکھ لیں, حالانکہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے ان کا اپنا نامینیٹڈ تھا. جب آپ کسی کو نامینیٹ کرتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے پورے ادارے کے اختیارات اجازت صاحب, جی چونکہ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہے اسپیشلی, وہ خصوصاً اس ادارے کے جو سربراہان ہیں یا اس کی جو فنکشننگ ہے اس کو کیوں اپنے قریب زیادہ لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ بیکاز ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو ہماری حکومت جو ہے اس کا تختہ نہ الٹ جائے. اصل میں دیکھیں, آئی ایس آئی کا ایک کردار ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے لگا دیا تھا, جو کہ پولیٹیکل ونگ بنا دیا تھا اس کے اندر. اس کے بعد سے جو پولیٹیکل ونگز ہیں وہ چلتے رہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے بارے میں کبھی اچھی خبریں, کبھی بری خبریں, کبھی الیکشنز پہ تہمت لگتی ہے, کبھی نہیں لگتی. حالانکہ وہ اپنی طرف سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. پھر کئی چیزیں ایسی جو باہر آ گئی, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے, جنرل پاشا کے معاملات جب سامنے آ گئے تھے تو وہ ایک بہت بڑا خبر بن گئی تھی. اسی طرح چند ایک سیاستدانوں نے اب خاص طور پر پی ایم ایل این کے جو ہیں, انہوں نے موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ بڑے نکتہ چینی کی, بڑے الزامات لگائے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. دیکھیں, آپ کی اتنا ایک معتبر ادارہ ہے جس کو کہ ساری دنیا نہ صرف رسپیکٹ کرتی ہے بلکہ یہ مانتی ہے کہ یہ دنیا کا بہترین ایجنسیز میں سے ایک ایجنسی ہے. اس نے افغان جہاد کے اندر بڑا کام کیا, سی آئی اے کو پیچھے رکھ کر خود آگے رہے. اسی طرح جب دیواریں برلن گری تو سب سے پہلی اینٹ جو ہے وہ آئی ایس آئی کے حوالے کی گئی. تو آپ اس ادارے کو کیوں متنازع بنانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, آپ کیا اچیو کیا کر رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں نا. اور یہی باتیں جو ہیں ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب جو تھے وہ پی ایم ایل این کی قیادت اور ان کے حوالے سے کرتے تھے کہ وہ اسکینڈلائز کرتے ہیں اسپیشلی افواج پاکستان کو, سیکیورٹی کے اداروں کو, اور بدنام کرتے ہیں, اور جن کی لیڈز کو لے کے انڈیا جو ہے وہ پھر ہماری ظاہر ہے کہ ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے ان کو نقصان پہنچاتا ہے. اچھا دیکھیں, افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر چلیں وزیر اعظم صاحب کو کوئی مسئلہ تھا تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کر اس کو حل کر سکتے تھے, یا پھر وزارت دفاع کو ساتھ بٹھا کر کرتے. آپ نے اس چیز کو پہلی مرتبہ میں نے یہ سنا ہے, مطلب کہ 90s میں بھی یہ معاملات چلتے رہے. اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سی کنٹروورسیز اٹھی, اصغر خان کیس سامنے آیا, بہت سی چیزیں سامنے آئی, لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کیبنٹ کے اندر آپ ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں, پھر پارلیمانی پارٹی کے اندر ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. پھر یہ کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہر کوئی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہی ماہر ہوں, کس کے اختیارات ہیں, کس کے اختیارات نہیں ہیں, رولز اینڈ پروسیجر کے اندر کیا ہے. یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ ہر کوئی ایک ایکسپرٹ بن گیا ہے آن آئی ایس آئی. تو یہ چیزیں جو ہے ان کو پبلک میں لا کر آپ کی ایک قسم کی جاگرسائی ہوتی ہے. اجازت مجھے بریک لینی ہے, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ کیا کوئی ڈو یو تھنک کہ یہ اگلا جو آنے والا وقت جتنا رہ گیا اس گورنمنٹ کا, اس میں حالات کیا ہوں گے, گورنمنٹ کے لیے چیلنجز کیا ہوں گے؟ پھر دیکھیں, گورنمنٹ کے لیے تو چیلنجز ابھی تک تو بہت اچھے معاملات چل رہے تھے. بہت سی چیزوں پہ خان صاحب نے سٹینڈ بھی لیا جو کہ درست ہے یا نہیں ہے. خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے انہوں نے بہت سٹینڈ لیا, اس کو مان بھی لیا گیا, کیونکہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہو, گڈ گورننس ہو. جب آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ کو اپنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن جب ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور مجھے خاص طور پہ اس لیے معلوم ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی مجھ سے بہت سی ایسی گفتگو کی تھی جب وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, کہ اور جنرل آصف نواز نے بھی,
यानी खदशात पैदा कर दिए थे हुकूमत ने। ठीक। मुझे याद है कि जनरल आसिफ नवाज के साथ मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे जो घर का सर्वेलेंस जो है वो एक दूसरा इदारा कर रहा है, यानी कि आईबी है वो कर रहा है। तो उससे फिर ऐसी गलत फहमियां पैदा हुई कि अगर वो तो फौत हो गए, उनको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन एक दूरियां बहुत पैदा हो गई थी। और मुझे याद है कि एक दफा उन्होंने जो उस वक्त के डीजीआईबी थे उनको एक पार्टी के अंदर, यानी कि एक तकरीब हो रही थी वजीर आजम हाउस के अंदर, तो वो मिलने के लिए आए तो उन्होंने अपनी स्टिक से उनके पेट में मारी और उसने कहा आई विल सॉर्ट यू आउट। तो ये बड़ी एक अजीब व गरीब सी बात हुई थी कि फिर जब मैं गया उनसे मिलने के लिए डीजीआईबी से, जब मुझे ये बात मालूम हुई तो अगले दिन मैं गया, नवाज शरीफ साहब को इस बात का इल्म है। और मैंने उनको कहा कि आप क्यों हमारी हुकूमत के साथ ये कर रहे हैं? कहते नहीं, मैं उनके तो टेलीफोन नहीं टैप करता, मैं उनकी सर्वेलेंस तो नहीं करता, जो लोग उनसे बात करते हैं मैं उनकी सर्वेलेंस करता हूँ। सही। तो वो गलत फहमियां जो है ना, वो छोटी छोटी चीजें पर बहुत आगे चली जाती हैं। मैं ये भी क्लियर करूं कि खान साहब को अगर आप 3 नाम दें ना तो उनको ये भी नहीं पता होगा ये 3 कौन से लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उनको किसको सिलेक्ट करना है। मैंने एक उनकी केमिस्ट्री जो है मौजूदा DGISI के साथ बहुत अच्छी थी, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो आगे तरक्की नहीं करेंगे या आगे जाएंगे नहीं और उन्हीं के होते हुए हुकूमत जो है वो चल सकेगी। बहुत प्रोफेशनल सोल्जर हैं, कोर कमांड करेंगे, पेशावर की कोर है, बड़ी इंपॉर्टेंट कोर है अफगानिस्तान की वजह से। जो ISI में उनका किरदार होना था वही वहां उनका किरदार होगा, और मेरा ख्याल है कि जो भी DGISI आएंगे वो उनके साथ मशवरे के साथ आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लंदन से आप हमारे साथ थे और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है नुकात के ऊपर हिस्टोरिकली आपने एक्सप्लेन किया इस सारे मामले को। नाज़रीन एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, ISI चीफ की तैनाती के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, डिफेंस और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। ये काइंडली बता दीजिएगा कि DGISI की हुकूमत तो ये कह रही है कि द प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, तो फिर उसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। डू यू थिंक कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल नहीं कर पाए लोग जो हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अपना वहीद भाई। देखें, मैं ऑनेस्टली फील करता हूँ पहले 2 दिन तो मैंने ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि स्पेकुलेशन जो है वो बहुत सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो रही है और ये मामला कुछ पेचीदा होता जा रहा है, तो फिर मैंने भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर हुकूमत चाहती, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चाहता, तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है, लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर फवाद चौधरी साहब, उन्होंने जो 2 अपना इनिशियली एक तो एक लाइन वाला जुमला था जिसपे फिर हमारे मोहतरम क्लासो साहब ने एक वीलॉग कर दिया कि जनाब देखें, अगर वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब, तो इसका मतलब ये कि समथिंग इज नॉट राइट और हालात मामला ठीक नहीं है। और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आइन और कानून। भाई, आइन और कानून कौन कहता है कि हम उसके खिलाफ जाएं? वो दौर खत्म हो गया जब 12 अक्टूबर हुआ था, वो दोज डेज आर ओवर। अब तो फौज बार बार कहती है जनाब हम तो जमहूरियत के बड़े सबसे बड़े सपोर्टर तो हम हैं, जमहूरियत के सबसे बड़े आइन और कानून के सपोर्टर तो हम हैं, कि हम चाहते हैं पाकिस्तान में जमहूरी चले और हर काम आइन और कानून के मुताबिक हो। बट हैविंग सेड दैट, हुकूमत को चाहिए था कि अगर कहीं पे मान लेते हैं कि कहीं पे कोई टेक्निकल लैप्स हुआ है या कोई टेक्निकल खामी रह गई है प्रोसीजर में, सिस्टम में, तो वो उसको विदाउट ब्रिंगिंग इट ओपनली द मीडिया वो उसको हल कर सकते थे। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, DGISI और आर्मी चीफ, आपने देखा हर हफ्ते तो 2 मुलाकातें हो रही होती हैं, बिल्कुल, तो उनकी तमाम तस्वीरें भी आती हैं, मीडिया में रिपोर्ट भी होता है। सो इफ दे मीटिंग सो क्लोजली और इतनी क्लोज उनकी इंटरेक्शन है, इतनी क्लोज उनकी कोऑर्डिनेशन है, इतनी हार्मनी है। फारूक साहब, मुझे ये बताएं कि क्या इन तमाम हालात से इंस्टीट्यूशन और पर्सनालिटीज जो हैं उनकी साख को कोई नुकसान पहुंच सकता है या पहुंचा है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आज एक अच्छी बात पहली कर दी उन्होंने, शेख रशीद साहब ने। फिर 2 दिन से ये स्पेकुलेशन थी कि जी को इंटरव्यूज होंगे, 3 कैंडिडेट होंगे, 5 होंगे, जो भी हैं, और जाहिर बात है लेफ्टिनेंट जनरल, सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल,
तो वो मुझे भी बड़ी एक नामुनासिब बात लगी थी कि एट दैट स्टेज वो ये दे नॉट स्कूल बॉयज, दे नॉट स्कूल चिल्ड्रन, 35-36 years ऑफ सर्विस के बाद एक जब बंदा लेफ्टिनेंट जनरल बनता है तो ही कैन गो एनीवेयर ऑन स्टाफ इन GHQ, इन दी ISI, कोर कमांडर वगैरह वगैरह। तो उस वक्त ऐसी पोजीशन में आके अगर वाकई प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इंटरव्यूज का सोच रहे थे तो मैं नहायत गैर मुनासिब और इनअप्रोप्रिएट किस्म का मैं समझता हूँ जिसने भी उनको ये एडवाइस दी। अच्छा, आपका इंटरेक्शन जाहिर है कि आप खुद भी फौज से मुंसलिक रहे हैं, रिटायर्ड लोगों के साथ, हाजिर सर्विस लोगों के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है, क्या फीलिंग्स होंगी मतलब फौज के अंदर इस हवाले से? देखिए मिक्स फीलिंग्स हैं। पहले तो ये है कि जिस पर मैंने कहा कि जी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इसको ओवर प्ले किया और इस तरह की जब आप स्टेटमेंट देते हैं पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में तो फिर वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नॉन फौज के जो मुखालिफिन है, फौज की जो मुखालफत करते हैं नॉन लोग हैं, चाहे सोशल मीडिया में हो चाहे हमारे मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे हों, उनको उन्होंने कहा जनाब ये तो मजा आ गया, ये तो मौका मिल गया, अब हम एक दफा फिर आर्मी की बैशिंग करते हैं, हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में जो 1 पेज वाला मामला है उसको तोड़ते हैं, हम इनके दरमियान दरारें पैदा करते हैं, हम मुल्क में एक अनसर्टेनिटी पैदा करते हैं जिसमें वो काफी हद तक कामयाब हो गए। आपकी स्टॉक मार्केट ये वो सारा कुछ मामला 2-3 दिन टेंस पे रहा यहाँ पे, तो जिसपे फिर उनको प्रेस भी करनी और ये कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, ना हम उनके वकार में कमी आने देंगे ना वो कभी हमारे वकार एंड वाइस वर्सा। तो मैं ये समझता हूँ कि और दूसरी बात ये है कि अच्छा फारूक साहब, ये कहने की जरूरत है कि अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मामला तय पा गए, ये डू यू थिंक इस तरह की बातें करने की जरूरत है? बिकॉज मिलिट्री इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ द स्टेट। आई मीन ये जो सरबराहान हैं, ये जो लोग हैं, जाहिर है कि दे इंटरेक्ट, जैसे आप कह रहे थे कि हफ्ते में 2-2 3-3 दफा इनकी आपस में मुलाकातें होती थी, तो ये सारी बातें करना डू यू थिंक कि ये जरूरत इसकी थी कोई? नहीं, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना ये ज्यादा बातें हुई हैं उतना उससे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होती है, कंफ्यूजन। और जो वेस्टर्न एलिमेंट्स थे चाहे पाकिस्तान में और पाकिस्तान बनाए, उन्होंने कहा जी ये तो मौके से फायदा उठाया जाए एंड लेट्स अपना क्रिएट अ हंगामा एंड हाइप इन पाकिस्तान। ठीक है फारूक साहब, आने वाले दिनों में क्या देखते हैं आप हालात को इस सूरत हाल के तनाजुर में? देखिए मैं तो बड़ा ये आज या कल जो भी उन्होंने करना है 10 दिन आगे 15 दिन पीछे या जिस तरह भी थोड़ा मूव डिले करना है DGI से, कि जो भी इनका आपस में खुश सूबी से इन्होंने फैसला किया है, और मैं इससे ज्यादा बात नहीं देखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बोथ देखे ना, हम ये भी तो हम कह रहा गलत है ना, बोथ साइड्स, भाई कोई साइड नहीं है, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज, दे आर ऑल वर्किंग फॉर पाकिस्तान, दे आर वर्किंग फॉर। वैसे ये सेम पेज की जो कहानी है ये समझ से बाहर है। सेम पेज क्या होता है वो समझ से बाहर है। सेम पेज का मतलब ये है, अब तो भाई साहब सेम पेज का मतलब अंडरस्टैंडिंग है ना, तो अंडरस्टैंडिंग अगर है तो अनाउंसमेंट होनी चाहिए ना। अब आप देखें पिछले 12-15 साल में इतनी गवर्नमेंट्स आई हैं, ये हक ये सही बात है, हमने कभी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को इस तरह इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के जो मसाइल है उनको हैंडल करना, उनको टैकल करना हमने ये नहीं देखा। हमने कभी आपस में वो तनाव और वो टेंशन जो मादी में देखते थे इस गवर्नमेंट के दौरान हम सिविल मिलिट्री में लीडरशिप में हमें नजर नहीं आई है। तो उसका क्या मतलब था कि एक हार्मनी ऑफ थॉट है, एक हार्मनी ऑफ एफर्ट है कि जरा मिल के पाकिस्तान के विद द मिलिट्री इन सपोर्ट, with the military establishment in support of the political government, और बार बार कि हम जमहूरियत के सपोर्टर हैं, हम आइन और कानून के सपोर्टर हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है फॉर अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पिछले 3 सालों में वजीर आजम और उनकी काबीना ने भी, ज़ाहिर है वजीर आजम ने भी इदारे के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए उसी किस्म की फीलिंग्स जो है उनकी थी और बड़े अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ दे हैव बीन वर्किंग वेरी वेल विद ईच अदर। जी मुझे ये लगता है कि विद इन दी गवर्नमेंट आल्सो कोई ना कोई किसी ने शरारत जरूर की है कि जनाब जिसको कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो with the military establishment कि जनाब ये मौका है, समरी नहीं आई है, या 2 नाम थे, 3 नाम थे, 1 नाम था, कि थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर को भी ज़ाहिर बात है इस तरह की एडवाइस दी होगी कि जनाब आप भी थोड़ा ज़रा अड़ जाए,
پھر وہ ایگو کا مسئلہ آ گیا, پھر اس کے بعد جب ظاہری بات ہے ٹینشن ہوئی, ہنگامہ ذرا زیادہ ہوگا میڈیا سوشل میڈیا پہ, تو پھر وہی بات ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں آئی تھنک دا بیٹر سینس پریویلڈ کہ اس معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا جائے. چلیں, بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا جی ہمیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.